friends, welcome to my YouTube channel. I am Rajendra Bedwal and in this video we are going to learn kinds of pronouns. Friends, this is the second part of kinds of pronouns. If you haven't watched the first part, then do watch it. Without a further go, let's get started. Pronouns are of different kinds. They are personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, interrogative pronoun, and relative pronoun. In the previous video, we have already discussed personal pronoun and possessive pronoun. If you haven't watched that video yet, do watch it. In this video, we are going to discuss remaining kinds of pronouns. Number 3. Reflexive pronoun. When the subject and the object of the verb refer to the same person, a reflexive pronoun is used for the object. कर्त्याने केलेली कृती त्याच्या स्वतःवरच घडत असेल तर ती रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउनने दर्शविली जाते. फॉर एक्झाम्पल, आय हर्ट मायसेल्फ. या उदाहरणामध्ये आय हे सब्जेक्ट आहे, मायसेल्फ हे ऑब्जेक्ट आहे आणि ही दोन्हीही एकाच व्यक्तीसाठी वापरलेले आहेत. पैकी मायसेल्फ हे ऑब्जेक्ट स्थानी वापरलेले प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आहे. Look at the second example. They deceived themselves. या ठिकाणी ऑब्जेक्ट स्थानी वापरलेले themselves हे प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आहे. या दोन उदाहरणांवरून एक गोष्ट आपल्या लक्षात येते की रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन्स एंड विथ सेल्फ और सेल्व्स. फॉर एक्झाम्पल, मायसेल्फ, योरसेल्फ, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, and themselves. The reflexive pronoun is also used as the object of a preposition. For example, he said to himself that he had made a mistake. या उदाहरणामध्ये himself हे reflexive pronoun आहे जे to ह्या prepositionचे ऑब्जेक्ट म्हणून वापरलेले आहे. Number 4. Emphatic pronoun. When the self forms are used to put emphasis on the subject, they are called emphatic pronouns. मित्रांनो, जेव्हा कर्त्याने स्वतः कृती केली आहे हे जोर देऊन सांगायचे असेल तर emphatic pronoun वापरले जाते. For example, I wrote the poem myself. या उदाहरणामध्ये मायसेल्फ हे एम्फॅटिक प्रोनाउन आहे कारण त्याचा वापर आय ह्या सब्जेक्टवर जोर देण्यासाठी केलेला आहे. लेट्स सी सम मोर एक्झाम्पल्स. दे देमसेल्व्स ॲडमिटेड देअर गिल्ट. राजू हिमसेल्फ कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट. ह्या दोन्ही उदाहरणांमध्ये देमसेल्व्स आणि हिमसेल्फ आर एम्फॅटिक प्रोनाउन्स. Emphatic pronouns also end with self or selves. मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की एखाद्या वाक्यामध्ये वापरलेले प्रोनाउन हे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आहे की एम्फॅटिक प्रोनाउन आहे हे कसे ओळखायचे? इट्स व्हेरी सिम्पल फ्रेंड्स. सिम्पली रिमूव्ह द प्रोनाउन अँड चेक द सेंटेन्स. इफ द सेंटेन्स स्टिल मेक्स कंप्लीट सेन्स, then it is an emphatic pronoun. If the sentence becomes incomplete, it is reflexive pronoun. हे समजून घेण्यासाठी आपण दोन उदाहरणं बघूयात. संजू himself solved the problem. संजू punished himself. If we remove himself from the first sentence, the sentence still makes complete sense. म्हणजेच या वाक्यात वापरलेलं हिमसेल्फ हे प्रोनाउन एम्फॅटिक प्रोनाउन आहे. इफ वी रिमूव्ह हिमसेल्फ फ्रॉम द सेकंड सेंटेन्स, we no longer get complete information.
वी डोंट नो whom संजू punished. म्हणजेच ह्या दुसऱ्या वाक्यात वापरलेले हिमसेल्फ हे रिफ्लेक्सिव्ह प्रोनाउन आहे. नंबर 5, डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन. डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर. वस्तूंचा निर्देश करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्वनामांना डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स असे म्हणतात. धिस, दॅट, these, those are demonstrative pronouns. This and these are used to indicate someone or something close to the speaker. That and those are used to indicate someone or something far away from the speaker. For example, this is a present from my uncle. That is Mr. Patil's house. These are my books. Those are the students from my school. ह्या वाक्यांमध्ये वापरलेले this, that, these, those हे डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत. नंबर 6, indefinite pronoun. Indefinite pronouns stand for persons or things whose number and identity are not defined. मित्रांनो, जी सर्वनामे कोणत्या नामाबद्दल आली आहेत हे निश्चितपणे सांगता येत नाहीत त्यांना अनिश्चित सर्वनामे असे म्हणतात. द वर्ड्स लाईक समवन, नन, समबडी, नोबडी, समथिंग, नथिंग, वन, फ्यू, एनीवन, एव्हरीवन, एनीबडी, एव्हरीबडी, एनीथिंग, एव्हरीथिंग, मेनी, some, others, all are indefinite pronouns. For example, many were killed in the accident. Few escaped unhurt. Nobody came to meet us. Anybody can do that. Everyone wants to be healthy. या उदाहरणांमध्ये many, few, nobody, anybody आणि everyone हे indefinite pronouns आहेत. नंबर 7, distributive pronoun. Each, either and neither are called distributive pronouns because they refer to persons or things one at a time. मित्रांनो, ज्या सर्वनामांचा उपयोग अनेक व्यक्ती अगर वस्तू यामधील पर्याय दर्शविण्यासाठी केला जातो त्यांना विभाजक सर्वनामे असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, each of the boys got a prize. Either of the applicants can be appointed. Neither of them is qualified for a permanent appointment. या तीनही उदाहरणांमध्ये each, either आणि neither हे डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत. each म्हणजे प्रत्येक, either म्हणजे दोन्हीपैकी एक, नायदर म्हणजे दोन्हीपैकी एकही नाही. द डिस्ट्रीब्युटिव्ह प्रोनाउन्स आर इन द सिंग्युलर नंबर. दे आर देअरफोर फॉलोड बाय सिंग्युलर वर्ब्स. फॉर एक्झाम्पल, नायदर ऑफ देम इज रेडी टू गो. ह्या वाक्यामध्ये नायदर ह्या प्रोनाउन्ससाठी इज हे सिंग्युलर वर्ब वापरलेले आहे. नंबर 8, reciprocal pronoun. Each other and one another express a mutual or reciprocal relationship. They are called reciprocal pronouns. जी सर्वनामे परस्पर संबंध दर्शवितात त्यांना परस्पर संबंध दर्शक सर्वनामे असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, द टू बॉयज हेल्प्ड ईच अदर. The members of the family quarreled with one another. या उदाहरणांमध्ये each other आणि one another हे reciprocal pronouns आहेत. Reciprocal pronouns are also called compound personal pronouns. each other हे दोन व्यक्ती किंवा वस्तू यातील परस्पर संबंध दर्शवण्यासाठी वापरतात, तर one another हे
दोनपेक्षा अधिक व्यक्ती अगर वस्तूंचा परस्पर संबंध दर्शवण्यासाठी वापरतात. नंबर 9. इंटरोगेटिव्ह प्रोनाउन. The pronouns which are used for asking questions are called interrogative pronouns. प्रश्न विचारण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्वनामांना प्रश्नार्थक सर्वनामे असे म्हणतात. Words like what, which, who, whom, whose, etc. are interrogative pronouns. For example, what do you want? Who teaches you English? Whose is this pen? Which is the road to the hospital? या वाक्यांमध्ये what, who, whose आणि which हे प्रश्न विचारण्यासाठी वापरलेले आहेत. म्हणून हे सर्व इंटरोगेटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत. नंबर 10. रिलेटिव्ह प्रोनाउन. फ्रेंड्स, we often join two sentences with words such as that, who, whom, which and whose. They are called relative pronouns. मित्रांनो, दोन वाक्ये जोडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्वनामांना रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, the book that you gifted me is very interesting. This is the house which belongs to my uncle. This is the boy who works hard. मित्रांनो, या तीनही वाक्यांमध्ये that, which आणि who हे रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स आहेत. रिलेटिव्ह प्रोनाउन्स stand for the nouns used before them. These nouns are called antecedents. For example, the gentleman who stands there is our new teacher. या उदाहरणामध्ये who हे रिलेटिव्ह प्रोनाउन आहे जे द जंटलमॅन या नामासाठी वापरलेले आहे. म्हणून द जंटलमॅन हे who या रिलेटिव्ह प्रोनाउनचे अँटीसिडंट आहे. थिंग्स टू रिमेंबर. द सेल्फ फॉर्म इज नेवर यूज्ड ॲज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेन्स. फॉर एक्झाम्पल, मायसेल्फ सॉल्व्ड इट. मित्रांनो, या वाक्यामध्ये मायसेल्फ हे सब्जेक्ट म्हणून वापरलेले आहे आणि म्हणून द सेंटेन्स इज इनकरेक्ट. नाव इट्स टाईम फॉर एक्सरसाइज. मित्रांनो, स्क्रीनवर दिलेल्या वाक्यांमधील अंडरलाईन केलेल्या सर्वनामांचे प्रकार तुम्हाला ओळखायचे आहेत. So friends, if you think the video is useful, then do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get regular updates. Thank you.